کیویں باقی ہوئی ہے نا اچانک دا ساہ رکن لگ پیا سانس رکن لگ پیا ایک ڈاکٹر آ گئے 6 اور آ گئے 12 آ گئے انہیں دے پورے جسم نو لگا لیا کمپیوٹر تے ایک ایک مین چیک کی تھی مرض کا پتہ ہی لگا 20 منٹ پورے کھپ کھپ کے رہ گئے پتہ ہی لگا انہوں بیماری کیڑی ہے آخر مر گیا دنیا تو چلا گیا پیر جی انہوں کہیں نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں عبرت پکڑے جے کرو عبرت حاصل کرو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مل نہیں آندا خدا اگے پاویں کرون نالوں دولت مند
پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے اور اصحاب دلیل ہے نا حق سچ دی رب دی تحقیق تے شک نہ کر او انقلابی لشکرہا اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر تے میرے کابش لکھے ہوئے جملیاں تے کسے لفظ باریک تے شک نہ کر باقی جو کچھ کر بس اتنا کر ابو بکر صدیق تے شک نہ کر مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن کریم اندر اللہ کریم فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس اسیں جنہاں نوں لوگاں دے درمیان پھیرتے رہنے ہیں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے کبھی آسانیاں نے کبھی پریشانیاں نے آج ویکھیے تے ایک بندہ ہسدا نظر آتا ہے وہی بندہ کل روندا نظر آتا ہے جڑا کل روندا نظر آتا ہے وہ پرسوں ہسدا نظر آتا ہے کئی بندے جدے نے جڑے سال پہلا کروڑا پتی سن آج روڑا پتی ہوئے پھرتے ہیں کئی بندے پچھلے سال لکھ پتی سن آج ککھ پتی ہوئے پھرتے ہیں پچھلے سال کئی بندے زندہ سن اس سال فوت ہو گئے تلک الایام نداولها بین الناس یہ دن ہے یہ مکافات عمل ہے یہ حوادثات زمانہ ہے دن بدلتے رہندے نے پر جڑے بھی دن آن ہر دن اندر رب دا شکریہ ادا کریدا ہے رب دا گلہ کریدا میرے محترم بھائیو اللہ کریم نے اس جہان رنگبور بڑھا کے ایک اندر ساڑھے لئے بے شمار عبرتہ رکھیاں جنہاں وے کے اسی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اسی اپنی زندگی دی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں عبرت بھی دینہ عبرت توجہ میرے بعد انتظامی معاملات نے یہ ہوتے ہی رہنے چلتے ہی رہنے میں تقریر کرنا ہے میں کیتی جانا تسی سننا ہے تسی سنی جاؤ انتظامیہ والے انتظام کرتے پہنے ہو ہر کسی کو اپنا اپنا کام کر دے ہے نا میں اپنا کر رہا ہوں تسی اپنا کرو میں اپنا کر دے تو تسی توجہ میرا عبرت دیاں موٹیاں موٹیاں تین قسمان کنیاں قسمان بولو تین نمبر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی اس جہان رنگ و بو کے اندر اللہ دیا قدرتاں ویکھ کے عبرت پکڑنا کہ اللہ نے کیویں بنایا چاند کیویں آ رہا ہے سورج کیویں جا رہا ہے تے جناب سردی کیویں آ رہی ہے گرمی کیویں جا رہی ہے بندے پیدا ہوتے ہیں بچے تو جوان کیویں ہوتے ہیں جوان تو بڈھا کیویں ہو جاتا ہے بڈھے تو مر کیویں جاتا ہے
کوئی بڑھا نہیں ہونا چاہتا وہ بڑھا ہو جاتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا وہ مر جاتا ہے، قدرت۔ نمبر 2، عبرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دی آئی ہوئی پکڑ نو ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ کسی بندے کے اللہ دا عذاب آ گیا، اے جی میں ادھر سیلاب آیا ہے، سیلاب کے اندر لوگ بیچارے بڑے بڑے دولت مند اس سمیت اپنے بیڈ روم ہر شے پانی چ ڈب گئی۔ اللہ نے پکڑی ہے نا۔ عبرت کی تیسری قسم ہے، کئی بندیاں کو عادت ہوتی ہے ہر بندے کے ٹویا کڈنا، ہر بندے کی برا ہی سوچنا۔ کچھ لوگ جڑے ہوندے ہوندے ہی منفی مائنڈ ہیں، انہاں دا ذہن ہی منفی ہوندا ہے۔ انہاں دی کوشش ہوندی کہ ہر بندے نو سٹیے، ہر بندے نو نیچا دکھائیے، ہر بندے نو برا آکھیے، ہر بندے دے کے کوئی ٹویا کڈیے۔ کہ اللہ پاک کی طرفوں پھر انج بھی قدرت پھیرا کھاتی ہے، جڑا ٹویا کسی نے کڈیا ہوتا ہے وہ بندہ آپ ہی وہ جا دیتا ہے۔ انہوں ڈگے پین ویٹ کے عبرت حاصل کرنا، ویکھو یار نے کیتا کسی دن ہو کے گیا ہے۔ یہ مطلب جھٹکے انداز نال عبرت دیاں 3 قسماں دسی۔ ہن آؤ انہاں 3 قسماں دے قرآن کریم دی ایک ایک آیت اور نال احادیث مبارکہ ملا کے میں تواڈے سامنے چند ایک عبرت دے نشانات پیش کرنا چاہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں نہیں ہوندا جنوں اشارہ کرنا پوے درود پڑھ، امتی ہو نہیں ہوندا جنوں بار بار ہلانا پوے درود پڑھ، امتی ہو نہیں ہوندا جنوں بار بار ترغیب دلانی پوے درود پڑھ۔ امتی کون ہوندا ہے؟ امتی وہ ہوندا ہے جڑا نبی پاک دا نام سندا جاندا ہے تے ٹھردا جاندا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھنٹہ تو لگے گا تمہیں چیک کرن تے، کیونکہ میری تہاڈی ملاقات پہلی ہے، 1 گھنٹہ تے میں چیک اپ کراں گا نا تہاڈا بھی تسی کیویں دے بندے ہو تے کیویں دا مزاج رکھدے ہو۔ کوئی گھنٹے کے بعد پھر اپنا مزاج رڑ جائے گا تے پھر 2-3 گھنٹے پہ جان گے انشاءاللہ۔ کی کیا اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے، میرے آقا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ میں قربان
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमिला इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो ऐना चौपाया दे अंदर असी तुहाडे वास्ते इबरत रखीए, इन्हां डंगरां दे अंदर असी तुहाडे वास्ते सबक रखिया है, इन्हां मज्जां गावां दे अंदर असी तुहाडे वास्ते इबरत रखीए। अल्लाह सोहणिया मज्जां गावां विच किवें साडे वास्ते इबरत है। फरमाया वा इन्ना लकुम फिल अनआमिला इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही। असी तुहानू दे पेट दे विचों एक बड़ी प्यारी चीज पिलाने अल्लाह दा नाम की है। फरमाया लबनन लबनन की नाम होदा लबनन माना की होता बोला बोलो लबनन माना दूध। ये वैसे ना कुरान की अरबी और वहाँ की अरबी में कुछ फर्क है। साढ़े उस्ताद गए ना, सारे उस्ताद रल के ना अल्लाह दे घर गए तो ना सारे उस्तादा ने रल के सोचे भी यार चाह बनाइए तो जरा ना कोई सुकून हो जाए। तुहानू पता भी अपने बंदे चाह नाल वावा चल जाए। तो एक उस्ताद ने भेजा कि जाओ जी तुसीं शेख साहब मक्के जाओ, वो मक्के बाजार च गए तो जाके कह लगे जी लबन दे दियो, लबन लबन भी दूध। उन्हें जनाब दे दिता, वो लैके आए। एडा सारा पतीला सी, उन्हें जो लिया के विच पाया तो हर शे फुट हो गई। तो बाद चेक किया तो दुध नहीं सी, वो लस्सी सी। वो सारे हसन के अंडा हो गए। शेख साहब पते को कहते जी पता कौन नहीं, मैं जाके लबन ही आ गया कि दूध दे दियो। तो फिर पता लगा भी लबन उथे लस्सी को कहते हैं, हलीब दूध को कहते हैं। वरना कुरान की जो फुसा अरबी है उसके मुताबिक तो लबन दूध को ही कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा। फरमाया लबनन लबनन माना कि बोलो बोलो दूध, तुसी भी लस्सी ना कह जाएगी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया लबनन दूध खालिसन खालिस जेड़ा मझ दे पेट विचों निकलदा है, जेड़ा मझ दे थणा विचों आंदा है ओ खालिस है। जेड़ा दुध दी कैनी विचों निकलदा है ओदा सानू पता कोई नहीं। ठीक है, अल्लाह फरमांदा जेड़ा मझ दे जनाब थणा चों आ रहा ओ खालिस है। लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। बड़ा जायकेदार, बड़ा खुशबूदार, बड़ा प्यारा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह दे इबरत किथे वे? आओ हुण तुहानू इबरत दसां। इबरत केड़ी जगह ते वे? जट जिमीदार ने मझ लैके आंदी साडे इलाके रावी दे इलाके विचों, उथों दियां मझां बड़ियां मशहूर ने। चंगी मझ लैके आंदी ते लिया कुछ सिंगां नूं लाया तेल ते फिर उन्हें नवाया चंगी तरह। नवा के ते जनाब लश पश करके वड्डा सारा बाल्टा लैके चौधरी बह गया थल्ले। मझ बड़ी चंगी है, रावी दे इलाके चो लियांदी है, दुध बड़ा देंदी है। लैके बह गया जूं लगा थणा नूं हथ मारन ते मझ ने दुध नहीं लाया। चौधरी बड़ा परेशान है, रौला की है। इन्हें जनाब उतों भर के जनाब पट्ठियां दी तथी अगे सुट दी। सारे पट्ठे खा गई, उन्हें दुध फिर न लाया। कमाल है, मेरे नाल मझ अज की पई कर दी है। बड़े बड़े तरले करदा है, बड़ियां उहदियां मिन्नतां करदा है। कदी जनाब सिंगां नूं हथ लांदा है, कदी उहनूं थापड़ियां मारदा है, पर मझ मनदी कोई नहीं। फिर जनाब पट्ठन भर के लिया खड़दा, वो भी लिया के सुट दी। पूरा पट्ठन खा गई, उन्हें फिर दुध न लाया। कमाल वाली गल है, यो चौधरी है जिहदी गल पूरा पिंड मनदा है, पर मझ मनदी मझ
औकात चेक करो मझ मनदी मझ कोई नहीं मनदी ये रौला की है अज मझ दूध क्यों नहीं ला हुण याद आया ओ किले ते बने ओदा कट्टा ओदा बच्चा उथों छड़ दिता है ओ दुर्गियां नादा नसदा है उन्हें आके ऐंज करके मझ दे थणा नूं लगाया है ते मझ ने पीछे मुड़ के नहीं करके वेखी है चेक करा कट्टा है कि चौधरी है चेक दे करा जरा मझ पीछे मुड़ के वेरिफिकेशन कर दी है अल्लाह 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 बाजे पीछे मुड़ी गए उन्हें पीछे मुड़ के वेरिफिकेशन की दी गए चौधरी ये कि मेरा बच्चा है अल्लाह अल्लाह ने भी ख्याल दे मेरा ही बच्चा है उन्हें सारा दूध उतार दिता थणा दे अंदर ते जो सारा दूध थणा अंदर आ गया इन्हीं कर को दे कट्टे दे कान तो फड़या ते फड़ के लगा खींचा मारन इधर आ उन्हें अपना कान छुड़ाया उन्हें इत्जाज कीता उन्हें धरना दिता उन्हें रौला पाया उन्हें आका छाड़ बड़िया चौधरीया मां मेरी दुध मेरी मां दा मैं नहीं पीना ते किन्ने पीना है अपने इंसाफ लिए अदालतां बनाईयां अपने इंसाफ लिए बड़े पंचायतां लाईयां ते मेरे नाल इंसाफ क्यों नहीं करदा मां मेरी ये दुध मेरी मां दा है मैनू पीण नहीं देंदा छाड़ मैनू पीण दे लोकां नाल इंसाफ करना है मेरे नाल बेइंसाफी करना है अदालत अंदर इंसाफ करना है इत्थे मेरी मां दे सामने गैर इंसाफी करना है छाड़ मैनू मझ मेरी मां मेरी दुध मेरी मां दा मैं ते पीना ही पीना है उन्हें पूरा जोर लाया चौधरी कोई ना मन्या उन्हें एक हाथ कान नूं पाया एक हाथ रस्से नूं पाया जोर नाल मारिया खिंचा ते जनाब थाना छुड़ा के ते जाके बन दिता उत्थे जिथे मझ बन्नी है इको किले ते पूरा टब्बर बन दिता है मझ भी उत्थे ओदा बच्चा भी उत्थे बन दिता है हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना वा मैं गल ते दसो ना जे मझ नूं जावे चढ़ वट जे मझ नूं चढ़ जावे गुस्सा ते मझ रख के मारे दे एक छड़ ते दसो गा पत्ती दे पत्ती दंद पार आए के ना आए बोलो अल्लाह जानदा जिड्डा ओदा एडा वड्डा ओदा पैर है चौधरी दे मुंह नालों ते वड्डा पैर है मझ दा एक मार देवे ना कि अल्लाह जानदा चौधरी दा मुंह इंज फिस के हो जाए जिवें टमाटर फिसिया पिया है कि नहीं गल अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा लेकिन मझ ने छड़ नहीं मारी मझ ने दे मुंह ते जनाब पैर नहीं मारिया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मझ ने करके मुंह ता चुकिया है अल्लाह सुनिया वेख ते सही है सो बंदे वाल ए बंदा केड़े काम पिया करदा है ए पुत्र मेरा है दुध मेरा है ते जे मेरा बच्चा ही मेरा दुध नहीं पी सकता ते फिर और कौन पिएगा आसमान का वादा दिए नी बच्चे गल सुन ले ए अगे उफ नहीं करना ए अगे छड़ नहीं चुकनी ए अगे लत नहीं चुकनी अल्लाह रौला की है फरमाया रौला है बे आदम दा पुत्र है आदम दा पुत्र है ए मेरे कमली वाले दा उम्मती है इनु मैं अपने हाथां नाल गुन के बनाया है इनु मैं अपने हाथ नाल तैयार कीता है नी मजे मेरा बड़ा ही लाडला है नी मजे ए सारियां मखलूकां विचों सब तो मैनू लाडला है लगदा है सब तो मैनू सोहना है लगदा है अल्लाह फिर मेरे लिए की हुक्म है फरमाया चुप करके खलो जा अपने बच्चे नू भी सबर दी तलकीन कर ते दस अपने बच्चे नू मैं तैनू भी तेरे बच्चे नू भी तेरे दुध नू भी मैं पैदा कीता है ते इस इंसान वास्ते पैदा कीता है ये तेनू को लवे तेनू कुछ कहना बोलो ये तेनू जो लवे ते फिर भी कुछ कहना ये तेनू चो लवे ते फिर बाबा जी चो लवे फिर भी कुछ नहीं कहना हुण समझ आइए वा इन्ना लकुम फिदा अन्ना आमिला इबरा वा इन्ना लकुम फिदा अन्ना आमिला इबरा ओए मेरे बंदियो ये तुम्हारे वास्ते इबरत दा जहान है इबरत पकड़िया करो सारियां नेमतां वेखिया करो
کہ ساڈے کرم نو ویکھ کے ساڈیاں شاناں تے غور کریا کر ساڈیاں بڑائیاں بیان کریا کر ساڈیاں عظمتاں بیان کریا کر تے آکھیا کر واہ شاناں رب رحمان دیاں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ حشر لگا پڑھن ایت نمبر 2 لگا پڑھن اللہ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول العشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انکم مانعتهم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ اس ذات ہے جنہ جس ذات نے اہل جناب اہل کتاب دے کافرانو انہاں دے گھراں وچوں کڈ دتا انہاں گھراں وچوں کڈ دتا انہاں محلات وچوں کڈ دتا جنہاں دے بارے انہاں دا خیال سی سانو تے تو کڈ کوئی نہیں سکدا ساڈیاں پاوراں بڑیاں نے ساڈیاں طاقتاں بڑیاں نے ساڈیاں جرتاں بڑیاں نے سانو کوئی ہلا نہیں سکدا ایتھے بڑے بڑے بندے آئے جڑے کہندے سن مینوں کوئی کچھ نہیں کر سکدا لیکن جدوں رب نے پکڑیا نا او جاندے نظر بھی نہیں آئے ایک بڑا بڑا پوپ گزریا ہے ایک بڑا بڑا گلوکار گزریا ہے او دا نام ہے مائیکل جیکسن او دا نام ہے انہوں جناب تو چیزاں تو بڑی نفرت ہے ایک آواز کوڑی تو نفرت ہے ایک کالے رنگ تو نفرت ہے آواز ہے کی ہے پر رنگ بڑا کالا ہے انہیں آکھا نور اللہ پاک نے کالے رنگ دا پیدا کیتا ہے تے میں ہن اپنے آپ کو چٹا ہو کے بکھاواں گا میں اپنے آپ کو چٹا کراں گا انہوں کمڑے نو کی پتہ ہے یہ پیدا کرنے والی ذات رب دی ذات ہے گورا بناوے تے رب بناوے کالا بناوے تے بولو رب بنائے ہاتھ لایا میرے ہومن
चन्ना बिच नहीं बाले ने किते लस्सी पीण नूं मिलदी नहीं कईयां कुत्ते भी दुधी पाले ने किते अगले टंग लई जुड़दी नहीं ते कई देंदे फिरदे छड्डे ने मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने है इको गल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मैं अपने आप को गोरा करांगा माइकल जैक्सन ने आखिया मैं अपना रंग गोरा करके वखावांगा उन्हें अपने चेहरे की सर्जरी कर लई वो तो काला काला मांस लवा दिता सर्जरी की अपने चेहरे की उस सर्जरी की वजह तो मेरे जिस्म अंदर कैंसर फैल गया ते फिर कहने लगा मैनू मौत तो बड़ी नफरत है मैं मरना नहीं चाहता लिहाजा मैं कम अज कम 150 साल जिंदा रहूंगा ज्यादा जिन्ना मर्जी रहा पर 150 साल तो पहला मैं मर नहीं सकता इन्हें 12 डॉक्टर मुकर्रर किए अपने वजूद वास्ते 6 की ड्यूटी दिन टाइम 6 की ड्यूटी रात टाइम सारे जिस्म का चेकअप करते हैं हर रोज चेकअप होंगे सिर का चेकअप एदियां अंतरियां पेनां का चेकअप ये जनाब हार्ट किवें बाकी होई है ना अचानक इहदा साह रुकन लग पिया सांस रुकन लग पिया एक डॉक्टर आ गए 6 और आ गए 12 आ गए उन्हें दे पूरे जिस्म नूं लगा लिया कंप्यूटर ते एक एक वेन चेक की मर्ज का पता ही नहीं लगा 20 मिनट पूरे खप खप के रह गए पता ही लगा इन्हों बीमारी केड़ी है आखिर मर गया दुनिया तो चला गया पीर जी इनू कहते ने आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं इबरत पकड़े जे करो इबरत हासिल करो अपने आप को बड़ा न समझो बड़ी जात के लिए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह फरमाते ने सिया ए जेडी आली किताब का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक अंदर किया है ना ये अहले किताब कौन है ये मदीना के करीब बसने वाले 3 कबीले थे कबीला बनु कैनका कबीला बनु नसीर कबीला बनु कुरैदा ये 3 यहूदियों के बड़े कबीले थे और मालदार थे उस दौर में सुनार का काम किया करते थे सोने के ताजर थे सोने का ताजर थे आजकल भी हो तो बड़ा अमीर होता है कि उस दौर का अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना दराओ हजरत जी वकार 3 कबीले यहूदियां दे बड़े दौलतमंद बड़े माल वाले बड़े पैसे वाले अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नबी पाक आए मदीना मुनव्वरा दे अंदर मेरे पैगंबर दी कुरैश मक्का नाल जंग होई मैदान बदर अंदर अल्लाह पाक ने बदर अंदर मेरे नबी दे यारां नूं फतह की थी मेरे नबी दे यार बहादुर यार मेरे नबी दे यार दलेर यार मेरे नबी दे यार गैरतमंद यार मेरे नबी दे सहाबा जुरतमंद सहाबा मेरे नबी दे सहाबा जानसार सहाबा मेरे नबी दे सहाबा वफादार सहाबा उन्ना दितियां ने जाना नाले माल दिते ने दाइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने उन्ना दितियां ने जाना नाले माल दिते ने दाइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने आतिशी नूं वेख लो आतिशी नूं मेरे नबी दे यार बहादुर यार बोलो मेरे नबी दे यार ऐसे कई कहते हैं जो तो डरते सन हैं वो डरते थे वो जाते ही नहीं जो तुसी डरते हो सहाबा डरने वाले हो सकते
अल्लाह अल्लाह मैं कुल 1000 काफरां दा लश्कर है ते 313 मेरे नबी दे यार ने ते 313 ने काफरां दे छक्के छुड़ा दिते ने। अकल कम नहीं करती, आप देख लो डरदे केड़े ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां तां ते कहण वाला कहंदा है मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। जेड़ा 13 है ना 13 ये तुसी कहना है, कहोगे ना कहोगे ना वो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा है। और बस करो ऐसा 13 है किसी बच्चे को खबरदार, तो बच्चे किसी को मारे खबरदार, ये अल्लाह का घर है। ऐसा ना करा करो बच्चा शरारत करे तो डांग लेके मगर लग जाए। अक्लमंद बनया करो, ये अल्लाह का घर है, ये अमन की जगह है। यहाँ बच्चों को मारना जुर्म है, गुनाह। आपको मारते खबरदार, बच्चों को हाथ भी लावे कोई गल नहीं, बच्चे खेलते फिरते हैं, बच्चों को प्यार नाल समझा के बिठा कोई गल नहीं। एक ही तरीका डांग लैके मगर लग गया, एक होटल वाली गल है, पर बच्चों ने नहीं करीदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा। मैं की आख्या 13 तुसी कहना है, की तुसी कहना कहोगे ना जे ना कोई मैं टांगना ਤੁਹਾਡੇ मगर ला देना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਆਉਣਾ है। आज तो वैसे भी पुतरिया फिरदा बड़े कांवर। अल्लाह 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 मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 300। मैदान ये तक पैगाम जाए जो कहते हैं कि सहाबा डरते थे, तुम डरते हो, सहाबा डरते नहीं है। सहाबा तो वो है गयूर और बहादुर सहाबा। सहाबा की अजमत तो ये है कि मेरे नबी के सहाबा जब घोड़ों पे चढ़कर निकलते हैं तो घोड़ों के पांव से उड़ने वाली धूल की कसमें अल्लाह अर्श पर बैठकर उठाता है। सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। काफिरां दे ईमान उठाया रब दे शेर दलेरा। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। खलो गए 313 सीना तान कुफर दे अगे। 70 मारे 70 फड़ ले बाकी जुतियां छड़ के नसे। अबू जहल दी गर्दन कट के विच रख दी नबी दे पैरां। मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 300। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दे यारां ने काफरां नूं भजा दिता। जनाब कुरैश दे छक्के छुड़ा दिते ते यहूदियां दे 3 कबीले क्या लगे वो ते काफर सन, वो ते मक्के विचों आए सन, उन्हां ते गालब आ गए ने। जिदन साडे नाल लड़े ना मुहम्मद दे यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लग पता जाएगा असी बड़े जुरतमंद आ, असी बड़े दलेर आ, असी बहादुर बड़े आ। मेरे पैगंबर ने दरगुजर कीता, चलो कोई गल नहीं। एक बारी जनाब मुसलमानां ते यहूदियां दी लड़ाई हो गई। मेरे पैगंबर उस इलाके अंदर सुलह कराण गए ते जेड़ी जगह ते मेरे नबी बैठे ने ना इन्हां ने प्लानिंग की थी। जिस कोठे ते जनाब कमरे दे नबी पाक टेक लगा के बैठे ने उस कमरे दे ऊंचे चढ़ जाने आ, बड़ा सारा पत्थर तो सुट देने आ। अल्लाह दे पैगंबर उदे नीचे आके कुचल दिते जान के मार अल्लाह अल्लाह प्लानिंग बन गई। मेरे पैगंबर करके तशरीफ फरमा। अल्लाह दे पैगंबर सुलह करवाते पैने चंद यहूदी बदबख्त उत्ते चढ़े करीब सी के पत्थर गिरा देंदे। अल्लाह पाक ने वही के जरिए मेरे पैगंबर नूं दस दिता अब बैना जालमां दा इरादा बन गया है। मेरे पैगंबर उठ के चले गए, इन्हां दा मनसूबा नाकाम हो गया। मेरे पैगंबर ने जाके साहबा नूं आर्डर दे दिता चलो खतरा इन्हां दा जनाब इन्हां दा कला कमा करिए। मेरे नबी दे यार निकले, मेरे
पैगंबर दे जान निसार निकले, बहादुर निकले, गयूर निकले, दलेर निकले, सिद्दीक निकले, फारूक निकले, उस्मान निकले, अली निकले, अबू हुरैरा निकले। मेरे पैगंबर दे यार जदों निकले ना ते मेरे पैगंबर दे यारां दा रो बंदा पाक ने नंद ते तारी कर दिता। अल्लाह फरमाते ने वकादा फा फी कुलूबिही वरुबा, असी रो बिना जो ते तारी कर दिता। और इन्ने डर गए कि डर की वजह तो अपने मकाना तो नस नस के भजन लग पे, दौड़न लग पे। अल्लाह फरमाते ने सुनिया वेख वड्डिया बहादुरां नूं, वेख वड्डिया मालदारां नूं जेड़े कहंदे सन असीं बड़े फन्ने खावां, नसे जांदे ही भजे जांदे ही। ते नाल अल्लाह फरमाते ने फाता बिरू या उलिल अबसार, अखां वाले इबरत पकड़ो, गुरूर ना करया करो, तकब्बुर ना करया करो, ए ना समझा करो सी बड़े ताकतवर घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी, घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी। बदियां अपनियां रो रो सजणो धोइए जी, बदियां अपनियां रो रो सजणो धोइए जी। सब तो बड़ी इबारत कब्रिस्तान मियां, सब तो बड़ी इबारत कब्रिस्तान मियां। जिथे सुते चौधरी नाले खान मियां, जिथे सुते चौधरी नाले खान मियां। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा। रात जी वकार इबरत पकड़िया करो इन्हां गल्लां दे कोलों। अपने आप नूं गुरूर वाला ना समझो, अपने आप नूं जुरत ते ताकत वाला ना समझो। अल्लाह अल्लाह अपने आए ना समझो मैं बड़ा पैसे वाला, मैं बड़ा पैसे वाला, तेरा पैसा कुछ नहीं कर सकता। ऐ खुरड़े वाला सुनिया है तुसीं? खुरड़े वाला सुनिया? खुरड़े वाला फैसलाबाद तो लाहौर तो जाइए ना तो रात एक शहर होता है, छोटा जिहा शहर, उन्होंने कहते खुरड़िया वाला वेख्या है ना? जिन्हें वेख्या ठीक है, जिन्हें नहीं वेख्या मैनूं वेख लो, मैं वेख्या है। ठीक है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार। खुरड़िया वाला दी अंदर एक जनाब एक बाबा फाइक एक्सीडेंट होया बड़ा बड़ा। उस एक्सीडेंट के अंदर कई बंदे मर गए, कई बंदे जख्मी हो गए। मर जाने वाले दियां डेड बॉडियां साइड ते लगाईयां गईयां। ये आज तो को तकरीबन 30 साल पुराना वाकया है। पिंडां अंदर ऐलान कर दिते गए लोगों एक्सीडेंट बड़ा बड़ा हो गया है। कोई बंदा जनाब आज मजीदा पछाण लाओ, कोई ताड़े लागे दा बंदा मरिया ना होवे। लोग आ गए अपनी अपनी मजीदा पछाण के लैके जा रहे हैं, चले गए लोग लैके। एक बाबा मरिया है, शाम पै गई, उस बाबे का कोई पता नहीं लगा कौन है कितों का, कोई शनाख्त नहीं। सारे दिन की उसकी लाश पई है और लाश ही गुस्सा होने लग पई ना। इलाके के लोग सोची है ये करिए को हल करिए। उन्हें आपस अंदर पैसे जमा किए, किसी ने 50 रुपया दिता, किसी ने 100 रुपया दिता, किसी ने जनाब 200 दिता। आपस अंदर पैसे इकट्ठे करके इस बाबे के कफन का कपड़ा लिया गया, फिर बाबे को जनाब गुसल दिता गया, फिर बाबे को कफन दिता गया, फिर जनाजा पढ़ाया गया, फिर बाबे को दफन कर दिता गया। हजरात जीवकार अगला दिन आया, 2-4 दिन गुजर गए ना। इस बाबे के वारिस लभदियां तलाश करदियां खुड़ियां वाला पहुंचे। पता लगा जिस बाबे के कफन वास्ते पैसे इकट्ठे किए गए सन वो बाबा 14 मुरब्बियां दा मालिक है, 14 मुरब्बियां दा मालिक है। इन्ने मुरब्बियां दा मालिक मरिया है ते दुनिया तो जनाब गया है। सारा दिन मैयत धुप्पे पई रही है। 14 मुरब्बियां दा वारिस मरिया है, ना वारिस होके मरिया है, ना वारिस होके मरिया है। वारिस शाह ना मान कर वरासतां दा, वारिस शाह ना मान कर वरासतां दा। ओ वारिस ला वारिस करके मार
वकार गौर कर दे जान दरा मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना जरा मुहब्बत नाल प्यार नाल एक और मुकाम मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने आमानी रब्बी बितिसन अल्लाह करीम ने मैनू 9 चीज़ां दा हुक्म दिता है उन्हां 9 चीज़ां चों 3 केड़ियां ने फरमाया अयकुना समती फिक्रा वनुतकी जिक्रा वापसरी इबरा फरमाया महबूबा जदों भी चुप करया करें ते फिक्र करया कर अपनी खामोशी नू फिक्र बना मेरा पैगंबर वनुतकी जिक्रा ते जदों बोलिया करें ते मेरा जिक्र करया कर चुप करें ते फिक्र कर बोले ते जिक्र कर और फरमाया वन नजरी बरा अपनी आँखों नू इबरत बना मेरा महबूब जो देखे ना उसे तो सबक हासिल करया कर इतने आदम जड़ी शह नू देखे ना उसे तो नसीहत पकड़िया कर अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा अबू दाऊद शरीफ दी हदीस है किताबुल आदाब अंदर आंदी है अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला काना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादल कुरान बे खमसति यौजुहन अला हलालु वल हरामु व मुहकमन व मुतशाबिहातिन व अमसालिन फअहिलुल हलाला व अहरिमुल हरामा अल्लाह फअमलु बिल मुहकम अल्लाह फआमिनु बिल मुतशाबिहाति फअतबिरु बिल अमसाल मेरे आका फरमाते ने नबी करीम सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम ने कुरान को 5 वजह नाज़िल फरमाया है कुरान अंदर 5 तरह के मज़मून बयान हुए ने हलाल बयान होया है हराम बयान होया है मिसालां बयान हुईयां ने और हुक्म वालियां बयान हुईयां ने कुछ मुतशाबिहातां बयान हुईयां ने जिहड़ियां बंदा समझना चाहते समझ विच नहीं आंदियां बंदा मुशाबे अंदर पै जाता है फरमाया फअहिलुल हलाला जिन्ना चीज़ां कुरान ने हलाल कीतियां उन्हां नूं हलाल समझिया कर वहरिमुल हराम हराम चीज़ां नूं हराम समझिया कर वअमलु बिल मुहकम मुहकमातां ते अमल कीता कर जे हुक्म दिते गए ने अमल कीता कर और फरमाया वअमलु बिल मुतशाबे जिन्ना मुतशाबे चीज़ां ने उन्हां ते ईमान लेके आया कर कई गल्लां जिहड़ियां ने जिहड़ियां बंदे दी अकल विच नहीं आंदियां अकल विच आवे तां मन अकल विच ना आवे तां मन जे अकल विच आई गल फिर मन्नी फिर रब नूं ते ना मन्निया फिर ते अकल नूं मन्निया रब नूं मनना है वे अकल विच आवे तां मनो अकल विच ना आवे तां मनो क्योंकि रब दा हुक्म है सानू भी पता अकल दा सानू ते रब दा पता है फातिनु बिल मुतशाबे और फरमाया फातबिरु बिल अमसाल कुरान अंदर अल्लाह पाक ने कई मिसालां बयान कीतियां ने उन्हां मिसालां तो इबरत पकड़िया करो उन्हां मिसालां को सबक बना लिया करो अल्लाह पाक ने किहड़ियां मिसालां बयान कीतियां आदियां दी मिसाल समूदियां दी मिसाल आद कौम केड़ी याद है फरमाया व फिरौना जिल उताद अल्लाह अल्लाह अम्मा आदन फहुलिकु बिरिहिन सरसरिना आदियां दी कौम ते समूदियां दी कौम ये दो कौमां ने जिहड़ियां बनाईयां अल्लाह दी ज़मीन ते तो ताकतवर बंदे रब ने पैदा ही नहीं कीते बड़े बड़े कद लंबे लंबे दरख्तां जिहड़े कद इन्ने ताकतवर सन समूदी दी आदि तफसीरा वाले लिखिया जदों लड़ाई होती सी ते पूरा पहाड़ चुक के दुश्मन ते सुट देंदे सी इको बंदा पूरा पहाड़ चुक के दुश्मन ते सुट एडे ताकतवर ये ताकत वाले ने तक तो भी समझ हौसले बड़ियां शैया सानू मैंने बंदा कहने लगा लो जी आप तो बच गए हम काढ़े वाले सलाब तो अपन कुछ भी नहीं हो सकता मैं आख्या एडा दूर ना कर वो काढ़े के इस पासे भी दरिया है तो इस पासे भी दरिया है इधर सतलुज वगदा है इधर रावी वगदा है जे किते रब दी पकड़ आ जाए तो आपां नूं ज़बान चुकण दा भी मौका नहीं लगदा ऐसा ना कहा करो अजी बच गए सानू किहड़ा रौला है ना वो उत्ते बैठा है
وہ سامنے پوری کائنات میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ سرجے زمیناں تے سرجے اسماناں میں ایک مٹھی کی بند کر ایک مٹھی میں بند کرے گا والسماوات مطویات بیمینہ پتہ نہیں ضرور کیویں کر دیا تسی مٹھی کے اندر بند آ پوری انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیاں کے درمیان ساری انگلیاں دے دے دو انگلیاں دے کی اس کی پتہ نہیں پتہ کارا کر دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ فرمایا آدھی کے سمودی سمجھتے جانا سی پڑے طاقت والا لیکن جدو پھر ساڑیاں پکڑائیاں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اسی اپنا عذاب بجدہ نادر کیتا ان دی تیز ہوا چلا دی تھی اس ہوا دی وجہ سے سارے تباہ و برباد ہو گئے فرمایا صبح دے ٹائم میں جدو صبح ہوئی نا انج ڈگے پے سن جی میں بڑے بڑے کاٹاور درخت ڈگے پے ہوندے نے انج زمین تے نمی ملی لیٹ ہوئے پے جان اللہ اللہ میں قربان جاواں اور فرمایا کائنات دے لوگوں ذرا نوح پیغمبر دی قوم دی مثال ویکھو نا جنہ اللہ دی زمین تے شرک دا آغاز کیتا اسی انہاں تے ایڈا بڑا طوفان بھیجیا ایڈا بڑا پانی دا عذاب بھیجیا پوری قوم نو پانی دے اندر کر کے تباہ و برباد کر دیتا او یارو میں تمہیں ایک گل سمجھانا چاہنا وا کدی تسی قرآن تے غور کریا جے علماء کرام سے پوچھ لینا اکثر پانی دا عذاب اللہ پاک انہاں قوماں تے اتار دے جنیاں قوماں اللہ نال شرک کریا کردیاں نے اللہ نال شرک کرن والے لوگاں تے اکثر پانی دا عذاب آیا کردا ہے جاؤ نہ علاقیاں دے اندر جا کے دیکھو انہاں علاقیاں دے اندر شرک بڑا دیا دا اللہ دی ذات نال شرک بڑا کیتا جاندا ہے سندھ ڈوبیا پہ پانی دے اندر جنوبی پنجاب ڈوبیا پانی دے اندر یہ وہ علاقے ہیں جہاں شرک بڑا زیادہ کیا جاتا تھا حضرات دی وقار انہاں نوں ویکھو نا استغفار کریے انہاں نوں ویکھ کے سار بھی کریے انہاں واسطے کچھ نہ کچھ بھیجیے بھی ایتھے بیٹھ کے رب کولوں معافی بھی منگیے آکھیا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اگلے دن میں ویڈیو دیکھ رہا سا ایک شہر پورے دا پورا پانی وچ ڈوبیا پیا ہے 10 فٹ پانی چڑھیا پیا پورے شہر نو آباد شہر ہسدا وسدا شہر چکو چوند شہر کمکیاں تے لائٹاں والا شہر اج پانی دیاں طریقیاں وچ ڈوبیا پیا ہے ماننا رب جدو پکڑن تے آوے تے پکڑا دیاں نے اس واسطے میرے محترم بھائیو اللہ دی زمین کے نا چیزاں تو عبرت حاصل کریا کرو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہاں دے کول ایک بندہ آیا آپ انہاں نال بٹھایا اور لے کے چل پے شاگرد انہاں دا ایک بستی وچ گئے ساری بستی تباہ و برباد ہوئی پئی نا اس بستی دیاں چھتاں وچ نوں ڈگیاں پیاں حضرت انس فرماتے ہیں میرے شاگردا اے جاننا ہے کنا لوگاں دیاں بستیاں جی میں تے نہیں جاندا فرمایا انہاں لوگاں دیاں بستیاں نے جڑی اللہ دی زمین تے نافرمانیاں کریا کردے سن بدکاریاں کریا کردے سن تے سمجھیا کردے سن سانو کوئی نہیں پوچھن والا اج رب دی پکڑ آئی ہے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے حضرات دی وقار اس سوات دے علاقے کے اندر کلام دے اندر ایک ہوٹل ہے جس ہوٹل دا نام ہنی مون ہوٹل ہے ہنی مون نام تے تسی سمجھ جاؤ نا اوتھے کی ہوندا ہے گا نام تے حساب لا لو اس ہوٹل تے کی ہوندا ہوئے گا نا تباہ و برباد ہو گیا ہے پورے دا پورا ہوٹل پانی دے اندر رڑ گیا ہے نا اس ہوٹل دے وچ کام کرن والا ایک بابا انٹرویو اندر دسدا ہے کہ وہ ہوٹل ہے جس ہوٹل دے اندر لڑکے بھی آیا کر دے لڑکیاں بھی آیا کر دیاں ساری رات لڑکیاں نال زنا کر دے لڑکے اور
شراب پلا کے نشے اندر دھند کر کے بستریاں تے سٹ کے آپ دفع ہو جاندے کڑیاں نو ہوش آندی اسینا دے ماں باپ نو بلا کے فون کروا کے انہاں دے نال تریا کر دے تے پھر لڑکیاں بھی آٹو چ نکل گیاں منہ لگاندیاں انہاں دے والدین بھی منہ لگاندے ایو کوٹلے جے سہولت دے اندر بے وجہ نام نے او بابا دی بیان کردا ہے پچھلے کچھ سالاں تو پہلے اس ہوٹل کے اندر ایک زلزلہ آیا تھانوں پتہ ہے کہ زلزلہ ہے نا بندہ جتھے بھی بیٹھا ہوئے بندہ فوراً دوڑ کے باہر نکل جائے ایسا نہ ہو زلزلے کی وجہ تو یہ جگہ عمارت گر گئے تے میں نیچے آ کے مرنا چاہواں پہاڑ پہاڑی علاقوں کے اندر تے زلزلے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اور پہاڑ تو دے گرن دے امکانات نے وہ کہتا میں آپ اپنی آنکھاں نال ویکھی ہے اچانک زلزلہ آیا اس ہوٹل دے وچوں لڑکے تے لڑکیاں ننگے باہر آئے نے اس ہوٹل سے لڑکی اور لڑکیاں ننگے نکلے باہر ہن کئی مفتی کہنے نے جنا آنکھوں جو چھے عذاب آیا ہے کئی مفتی کہنے نے ادھر نہ آنکھوں کے عذاب آیا ہے اور کیا ہے کیا کیے پھر دسو حق کیا اللہ اللہ میں قربان بیڑی سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور بندیاں چ ضرور ہوندے نے میں قدرت صدا نہیں دین دی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جگہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اللہ میں قربان جانا خال کے کائنات کا قرآن سنیے فرمایا فاتبرو 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 یا اولی الابصار یہ اکھانا نے دنیا اس واسطے یہ واقعات عبرت پکڑیے حاصل کیجئے اللہ پاک کی بار کا اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر دنیا کی ہر چیز کو عبرت کی نظر نال دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں نے اپنے کی نام آپ عمر صاحب نے آکھا ہے کہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کے اندر کچھ اشعار ہیں جڑے الحمدللہ اللہ پاک نے میں نے توفیق دیتی ہے میں لکھے نے وہ اشعار میں تواڈے سامنے پیش کر دینا علی سونا پہ کردہ نعرے فاتح خیبردار یہ میں نے فرمائش ہے کام پڑھتا میں دیکھ دیکھ کے مجموعے میں کبھی پڑھے ہیں علی سونا پہ کردہ نعرے فاتح خیبردار جگ سارا جان دائے
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ اپنے مسلمان بیمار میں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر درود بلند جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانیاں دور فرما دکھی دناں دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سلام زندگان دی مدد فرما اللہ ندیاں لوڑا تھوڑا اپنے غیب دے خزانے تو پوریاں فرما یا اللہ اس مسجد نو میرے خطیب نو امام نو معاملین نو منتظمین نو بانان نو ساڑھے اپنے میزبان نو کھانا پکان والے خواتین نو اللہ سب برکت عطا فرما یا اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز نے سرحداں دے کڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں مضبوط فرما یا اللہ جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہی ہو یا اپنی رحمت مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک